देश की हर सियासी पार्टी किसान हितैषी होने का दम भरती है, पर हुण जो केंद्र सरकार वालों 3 ऑर्डीनेंस लियाते जा रहे हैं, खेती ऑर्डीनेंस लियाते जा रहे हैं, उसका पंजाब की किसानी ते की असर वेखण नूं मिलूगा। इस बारे साडे नाल गलबात करने लई मौजूद ने RPS मैनी, जिहड़े कि BJP के ਵੱਖ-ਵੱਖ अहुदियां ते रह चुके हैं। गलबात करांगे। पहले तो जाणांगे सर, तुसीं किन्ने साल तो BJP ਦੇ ਵਿੱਚ काम कर रहे हो? मैं तकरीबन 20 साल तो BJP ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀ। 5 ਸਾਲ मैं तकरीबन ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ मैं ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਿਹਾ ਜੀ। पार्टी ਨੂੰ कटघरे 'ਚ खड़ा करन दी हुण तुसीं गल आख रहे हो, क्योंकि पार्टी ने ही आख्या भी 3 ऑर्डीनेंस जिहड़े ने हुण 14 तरीक ਨੂੰ लोक सभा ਵਿੱਚ बिल ਉਹਦਾ पेश होना। की समझते हो तुसीं ਇਹ ਗੱਲ पार्टी प्लेटफॉर्म ਤੇ भी रख सकते सी, मीडिया 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? पार्टी ਦਾ समर्थन कर रही जी 3 ऑर्डीनेंस ਦਾ। पार्टी ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ पेट पालदा, मैं कल्ले पंजाब की गल नहीं कर रहा क्योंकि कल्ले पंजाब ते लागू नहीं होना, ये सारे हिंदुस्तान के किसानां दी मैं गल कर रहा। वो जिहड़ा अन्नदाता सारी दुनिया का पेट पालदा, 138 करोड़ लोगों का ढिड पालदा, ये ओदी गल कर रहा मैं। ये ओदा लक तोड़न की कोशिश की जा रही उस किसान की। नहीं, की कहना चाहते हो जिहड़े 3 ऑर्डीनेंस ने वो किहड़े-किहड़े ऑर्डीनेंस ने, और तुसीं की कहना चाहते हो ये ऑर्डीनेंस जिहड़े ने किसानां दे खिलाफ किस तरह हो सकते हैं? मैं तुहानूं डिटेल समझा दिना जी। 3 ऑर्डीनेंस ने। एक फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन ते फैसिलिटेशन ऑर्डीनेंस है 2020, जिन्हों FPTC ऑर्डीनेंस भी कहिंदे आ। ये वड्डे लैवल ते जे वेख्या जाए मोटे तौर पर फ्री मार्केट ओपन मार्केट नाल रिलेटेड है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ कि किसान अपनी फसल जिथे मर्जी लैके बेच सकता, अपनी जिनस नूं जिथे मर्जी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो चेन्नई लैके जा सकता, मुंबई लैके जा सकता, जिथे भी लैके जाना चाहे अपनी फसल बेच सकता। उस तो अगला एक ऑर्डीनेंस हैगा फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोटैक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डीनेंस 2020। ये मोटे तौर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नाल रिलेटेड है जी। तो तीसरा जिहड़ी ऑर्डीनेंस होया एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट दे विच संशोधन किए गए, अमेंडमेंट्स कीतियां गईयां, बहुत सारिया चीज़ों नूं उहदी लिस्ट चों बाहर कढ़ता गया। हुण मैं तुहानूं समझाउणा कि ये जिहड़े किसान आ, किसान नूं ये गल कही गई है कि तैनूं असीं फ्री मार्केट देती है, तैनूं ओपन मार्केट देती, तू अपनी फसल जिथे मर्जी बेच। अपने को एक APMC एक एक्ट हैगा, एग्रो प्रोडक्ट्स मार्केट कमेटी एक्ट हैगा, जिहदे विच आपां नूं मार्केट कमेटियां मिलियां, मंडियां मिलियां, यार्ड मिले, छोटियां मंडियां मिलियां। दुनिया का बेहतरीन सिस्टम मिलिया सानूं कि किसान अपनी जिनस जिहड़ी है बिल्कुल अपने घर के लागे उहदे मंडी बनाई है, वो उत्थे जाके बेच सके। मैं इत्थे दसना चाहुंदा कि साडे जिहड़े किसान है 84% किसानां दी जिहड़ी लैंड होल्डिंग है, जिहड़ी रकबा उन्हां कोल 2.5 ਤੋਂ 5 एकड़ आ। वो किसान अपनी जिहड़ी जिनस है वो चेन्नई बॉम्बे किवें लै जूगा? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਲੂਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ APMC ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। MSP ਇਸ ਜਿਹੜਾ APMC ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ। पर यह गल देखो कि वो सिस्टम 2-4 साल सरकार ने MSP ते खड़े रहना। MSP का मतलब है मिनीमम सपोर्ट प्राइस, एक घट्टो घट्ट समर्थन मुल। सरकार एक हिसाब नाल खड़ी सी, जिवें पंजाबी कहंदे ना तेरे पिछे साडा समर्थन है, तेरे नाल खड़े हैं। किसान नूं समर्थन दिता सरकार ने भी तू फसल बीज, इन्ना घट्टो घट्ट तैनूं पैसा जरूर मिलूगा। अश्योरेंस दिती सी सरकार ने, सरकार उस तों भजदी पई है। नहीं, की समझदे हो आमादा क्यों है सरकार फिर इस जिहड़े बिल 3 ऑर्डीनेंस लैंदे जा रहे हैं, क्यों आमादा है? उस तरह तो BJP आख रही है किसान हितैषी सरकार, क्या कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ फायदा देने की कोशिश की जा रही है? यही मेन गल है जी। कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ एक बहुत वड्डा फायदा पहुँचाउण लई ये 3 ऑर्डीनेंस लिआंदे जा रहे हैं। मैं सोचदा भी जिन्ने अपने एक चलंत मार्केट दे विच कॉरपोरेट हाउस चलदे, अंबानी, अडानी, रिलायंस, गोदरेज, टाटा, बिरला, समझ लो सारे ला लो तुसीं, ये बंदे हुण खेतीबाड़ी नूं कंट्रोल करनगे। किसान नहीं कंट्रोल कर पाऊगा एक दिन समा आउण दे उत्ते।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ APMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਅੰਦਰ 8% ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 8.5%, ਤਕਰੀਬਨ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਲੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ 3% ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੈ, 3% RDF ਹੈ, 2.5% ਆੜਤੀ ਹੈ। ਉਸ RDF ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਫੰਡ ਨਾਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, 2.5% ਆੜਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ, ਮੁਨੀਮ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ, ਲੇਬਰ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਲਈ 50-100 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਲੂਗਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ APMC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਪਸ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਹੱਥੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਹਦ BJP ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ BJP ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। BJP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਪਰ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੰਧ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। BJP ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪੌਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਾਰਮਰਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਐਸ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਇੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ SDM ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਮਾਦ ਬਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਕਮਾਦ ਬੀਜੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਿਆ, ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ DC ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ % ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ 10-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ? ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ BJP 'ਚ ਫੈਲਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ MSP ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, MSP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ MSP ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ
ਮੰਡੀ ਦੇ 8.5% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦੂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰੇ ਆ, 14 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੱਡਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਉ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਸੇਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ MP ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ 'ਚ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ BJP ਉੱਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹ BJP ਦੇ ਡੋਰੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ BJP 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗਠਬੰਧਨ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, BJP ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਆ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ B ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ D ਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਖੀਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, B ਔਰ D ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿੰਨਾ ਕੇਡਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੇਡਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੇਡਰ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ BJP ਛੱਡ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, 2-4 ਸਾਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ MSP ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿ MSP ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋ 1800 ਕੁਛ ਰੁਪਏ MSP ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ, ਇੰਨੀ ਰੇਹ ਪਾਉਣੀ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ, ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ, ਲੇਬਰ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਹ MSP ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਸਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ 50 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਕਾਰਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚੋ ਹੀ ਵੇਚੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਹੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਰੇਟ। ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ,
ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਇੱਕ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਰੋਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਡਿਨਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਗਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਗਲੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਸੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਤਦ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਕ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਨ ਆਰਪੀਐਸ ਮੈਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪਸੀਚਾ, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।